اللہ کی عبادت کرنے والے کلمہ اس کا پڑھنے والے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے والے کلمہ اس کا پڑھنے والے ہیں. سچ کی راہ پہ چلنے والے ہم نہ کسی سے ڈرنے والے عشق الہی کرنے والے ہیں. ہائے ہو اللہ حق ہو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں یار آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یار میں بھی ٹھیک ہوں. یار بہت سے لوگ مجھ سے جو ہے نا ابھی بھی جابس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں جاب کیسے ملے گی، جاب کیسے ملے گی، جاب اور جاب. یار ویسے تو میں آلریڈی جاب کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں، بلکہ زیادہ تر جو میری ویڈیوز رہی ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل پہ دیکھی ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے ہی ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. تو یار ابھی پچھلے 2-4 دنوں سے مجھے بہت سے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ترکی میں، جی ہاں، کیا ترکی میں آفس جاب ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو کیا سیلری ہوتی ہے، کیا کام ہوتا ہے یار؟ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ آفس کی جاب چاہتے ہیں اور مجھ سے خاص یہ پوچھتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار انہوں نے کدھر ایجوکیشن کی ہے، کدھر ٹائم گزارا ہے، کہاں زندگی گزاری ہے اتنی. میں حیران ہوتا ہوں، یقین مانو. تو اب بات شروع کرتے ہیں آفس جاب کے حوالے سے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے یار جب آپ ترکی میں آتے ہو، موسٹلی لوگ جو آتے ہیں وہ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں. یعنی کہ وزٹ ویزے پہ اگر آپ آ رہے ہو تو ظاہری بات ہے آپ ورک ویزے پہ نہیں آ رہے، آپ کوئی جاب ویزے پہ نہیں آ رہے، وزٹ ویزے پہ آ رہے. اور وزٹ ویزا ادھر کنورٹ ہو جاتا ہے بہت آسانی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. TRC آپ کو 1 سال کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں اگر جب آپ کو کارڈ مل جاتا ہے، جاب بھی ہاں بہت آسانی سے مل جاتی ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. رہی بات آفس جاب کی، تو آفس جاب تو آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ، پر سیلری آپ کو اچھی نہیں ملتی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. کیوں نہیں اچھی ملتی اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، اس لیے آج اس طریقے سے بنا رہا ہوں. اور آپ یقین نہیں کرو گے دوستو، میں 2017 میں پہلی دفعہ ترکی آیا تھا اور جو میری پہلی نوکری تھی نا الحمدللہ آفس میں ہی تھی. تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آفس کی جو جاب ہے وہ ترکی میں نہیں ملتی. بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ملتی ہے، پر بڑی مشکل سے ملتی ہے. کچھ آپ کے اندر خود بھی ٹیلنٹ ہو، کچھ آپ کے اندر خود بھی جو ہے نا کوئی ہنر ہو، کوئی سکل ہو. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سے. بھئی میں ایک ویب ڈیولپر ہوں، ویب ڈیزائننگ کرنا جانتا ہوں، فری لانسر ہوں. یہ سب کچھ میں بہت پہلے کر کے چھوڑ چکا ہوں. آپ لوگوں کو حیرت ضرور ہوگی یہ جان کر. یوٹیوب پہ ویڈیوز اس لیے بنانا شروع کیے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ترکی کے حوالے سے جو ہے نا اپنا مائنڈ بنا تو لیا ہے. بے شک میری بھی یہی غلطی تھی، کیونکہ میں بھی وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، ورک ویزے پہ نہیں آیا. ابھی تک میرے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی. تو بھئی ورک پرمٹ جو ہے نا یہاں مل ضرور جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملتا، مل جاتا ہے، لیکن آپ کے اپنے نصیب ہیں. تو بات کرتے ہیں یار آفس جاب کی. تو میں نے جو ہے نا اپنی پہلی آفس جو جاب کی تھی نا بھئی سلطان شپلی میں کی تھی، استنبول میں. 2017 میں بھی وہ علاقہ بہت ڈینجرس مانا جاتا تھا، اور آج بھی وہ علاقہ استنبول میں بہت ڈینجرس مانا جاتا ہے. مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیوں اس کو لوگ ڈینجرس کہتے ہیں. خیر اس کی ایک جو ریزن ہے جو میں نے دیکھا ہے، بھئی ادھر ایلیگل جو ہے نا ریفوجیز بہت ہیں. ایلیگل ریفوجیز خالی پاکستان سے نہیں ہیں. جو نمبر 1 پہ اگر آپ دیکھتے ہو سیرینز آتے ہیں، پھر افغانستان کے آتے ہیں، اس کے بعد کہیں پاکستان کے آتے ہیں، اور بہت زیادہ کمیونٹی ہے، بہت زیادہ. سلطان شپلی آپ کو بتا دوں واضح طور پہ یار وہاں پہ ایک پاکستانی مسجد بھی موجود ہے، مسجد اسلام کے نام سے، جو کہ ماشاءاللہ مدنی والوں کی ہے میرے خیال سے. تو میرا خود کا دوست وہاں پہ جو ہے ایک حافظ کسی ٹائم پہ وہاں پہ امامت وغیرہ کرتا رہا ہے، مسجد کے جو اذان وغیرہ کے کام ہے یہ وہ کرتا رہا ہے کسی ٹائم پہ. تو اس علاقے کو لوگ پتہ نہیں کیوں ڈینجرس سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا. بہرحال غیر ملکی ادھر بہت زیادہ ہیں، ایلیگل ریفوجیز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو لوگ ڈینجرس علاقہ گنتے ہیں. اور ایسے ہی ہے استنبول میں کافی ایریاز کچھ ہیں ایسے جہاں پہ ایلیگل بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں. رہی بات آفس جاب کی، دوبارہ سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. تو بھئی آفس جاب میں نے جو کی تھی ویب ڈیزائننگ کی تھی، مارکیٹنگ کی تھی ایک آفس میں، ٹھیک ہے. وہ لوگ مجھے اس ٹائم بھی سیلری میرے مطلب کی نہیں دے رہے تھے. تو میں نے صرف 1 ہفتہ بڑی بھی حد گیا ہوں، 1 ہفتہ میں نے خود ہی چھوڑ دیا. میں کہا یار میں نے نہیں کرنی، کیونکہ اس سے زیادہ تو میں انٹرنیٹ پہ کما لیتا تھا میرے دوستوں. انٹرنیٹ پہ رہ کے میں اس سے زیادہ کما لیتا تھا، اور الحمدللہ میں آج بھی کما لیتا ہوں. یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بناتا ہوں کہ بھئی ترکی میں اگر آپ موڈ بنا رہے ہو تو پھر ریالٹی کو جو ہے نا منہ مت موڑو، ریالٹی کا سامنا کرنا سیکھو. آدھے سے زیادہ لوگوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ بس ہوتا ہے جی ترکی میں ہم چلے جائیں، آفس جاب
वर्क वीज़ा वगैरह वगैरह। तो पहले भाई वर्क वीज़ा तुर्की का इतना इजीली नहीं मिलता, पहली तो बात ये है। दूसरी बात, जॉब आपको मिलती है, हर फील्ड में मिलती है, कुछ आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जॉब भी नहीं ढूंढ सकते। मैं आपको जल्दी नहीं बता रहा हूँ, मुझसे आज भी लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, हमें कहीं जॉब पे लगवा दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। यार मैं भी जब आया था, यकीन मानो, मुझे सिर्फ दोस्तों के पास मैं यहाँ रहा था, मैं उनको भी नहीं जानता था। बेशक वो मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपको बता सकते हैं, मैं उनको भी नहीं जानता था पर्सनली तौर पर, लेकिन मैं उनके साथ रहा हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस की जॉब ही फर्स्ट ढूंढी थी। आपको बताया खुद ही नहीं कि, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन वर्कर हूँ और जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं ना, वो ऑफिस या कोई भी ऐसी जॉब बहुत मुश्किल करते हैं, क्योंकि वो नेट पे रहकर ही बहुत अच्छा कमा लेते हैं। और मैं भी कमा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इस वजह से मैं नहीं करता। लेकिन ये वीडियोज़ आप लोगों के इसलिए बनाता हूँ कि तुर्की में जो है ना हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मेहनत के साथ दोस्तों। ये नहीं जैसे लोग इधर आते हैं या जो लोग सोचते हैं कि जी हमें करना कुछ ना पड़े, बंदे के पास हम चले जाएं, वो हमें प्लेट में, या जैसे सुबह उनको नाश्ता मिल जाता है घर में, उस तरह से उनको सब कुछ मिल जाए। तो प्यारे भाई, तुर्की में अगर आप ये सोच लेके आते हो तो आप कभी कामयाब नहीं होने वाले। क्योंकि जितने भी लोग मैं देखता हूँ मोस्टली वो यही कहते हैं जी हमारे साथ फ़लाँ बंदे ने फ्रॉड कर लिया, फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ स्कैम कर लिया, उसने हमें ये बोला था, इसने हमें ये बोला था। भाई उसने बोला था, आप खुद भी तो यही चाह रहे हो कि आपके साथ धोखा हो, आप खुद रियलिटी को मान नहीं रहे हो, तो फिर आपके साथ धोखा तो डेफिनेटली बात है, हो गई। तो यार टॉपिक चेंज होता जा रहा है, तो मैं अब आपको ऑफिस जॉब के हवाले से दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मुझे इसके अलावा भी 2-3 जगह से ऑफ़र आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी दिए थे, सिलेक्ट भी हुआ था। लेकिन बात वही है कि या तो वो वर्क परमिट नहीं दे रहे थे मुझे, या फिर वो सैलरी मेरे मतलब की नहीं दे रहे थे, तो मैंने इसलिए कहीं नहीं की। मैं 3-4 शहरों में गया हूँ, बाकायदा इंटरव्यू भी दिए हैं और जॉब भी मिली है। उन्होंने कहा हम आपको जॉब देंगे, 4 महीने आप काम करोगे, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको वर्क परमिट देना है या नहीं देना। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना वेस्ट करूँ, और वैसे भी मैंने 2-4 जगह किया भी है, टाइम दिया, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं दिया वर्क परमिट, ये भी मैं आपको हकीकत बता दूँ। तो ओवरऑल जो मैंने निचोड़ निकाला है वो यही है भाई, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी। या तो आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, या फिर आपको जो भी है आप खुद देख सकते हो। मेरा एक जो दोस्त है ना, वो भी बहुत दफ़ा में था वीडियोज़ में आया, मोहम्मद आसिफ, शायद आपने देखा हो, अगर किसी ने वीडियोज़ नहीं देखी, वो भी यहाँ ऑफिस जॉब ही करता है। इसके अलावा एक और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी यहाँ ऑफिस जॉब करता है, उसकी अच्छी सैलरी है माशाल्लाह से। कभी उसके साथ आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि उसने स्टडी यहाँ पे कंप्लीट की है, तो उसका लेवल और है, हमारा लेवल और है। हमने यहाँ स्टडी कंप्लीट नहीं की, आसिफ ने भी यहाँ स्टडी की है, लेकिन उसने तुर्किश में नहीं की, इंग्लिश में की है। जो दूसरा दोस्त है उसने लैंग्वेज तुर्किश में की है, तो जब लैंग्वेज तुर्किश में की है तो आगे आप समझ सकते हो उसकी तुर्किश का लेवल कहाँ पे होगा। तो मेरे भाई, तुर्की में कामयाब होने के लिए ना आपको खाली इंग्लिश के आप पे कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश जो बहुत से लोग कहते हैं, तो इंग्लिश तो मेरे भाई बहुत कंट्रियों में चलती है, फिर आप उस कंट्री का रुख करें। अगर आप तुर्की का रुख करें तो तुर्किश सीख कर आएँ। तुर्किश सीख कर आने के लिए भी जो है ना, मैंने तुर्की के ऊपर वीडियो बनाई है कि आप तुर्किश कैसे सीख सकते हैं तुर्की के में आए बिना, और तुर्की में आ जाते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि किसी भी कंट्री की लैंग्वेज सीखनी हो ना, उसी कंट्री में जाके सीखी जा सकती है। तो यार बात कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। मैं तो वेब डेवलपर था, आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जानता हूँ मैं ये काम, मैं करता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता। तो भाई जन जो वेब डेवलपिंग के काम है या जो नेट के काम है ना, वो लोग ऑफिस वगैरह में जॉबें नहीं करते मोस्टली। अब हर एक की स्टोरी डिफरेंट है भाई। अब जो देख रहा है वो कोई और किसी चीज़ का काम जानता है। जैसे कि मुझसे एक बंदे ने बोला जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ये वो जानता हूँ, तो मैं कहा यार ये तो मैं भी जानता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल करना इसको बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यार ऐसे ही हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर हुनर होता है, कुछ के अंदर गट्स नहीं होते, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिपेंड करता है आपको क्या आता है, ठीक है। आपको जो आता है आप उसके मुताबिक जॉब सर्च करो। जॉब सर्च करने के लिए मैं इस पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें मैं वेबसाइटें भी बता चुका हूँ। वही वेबसाइट हैं, जितनी मर्जी बार मैं आपको बता दूँ, मैं इंशाल्लाह इसमें भी दोबारा वो वेबसाइटों का जिक्र कर देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा इजीली वेबसाइट चलाई जाती है तुर्की में वो है indeed.com.tr। indeed.com.tr के बाद जो नंबर 2 पे वेबसाइट है ना, वो है साहिबिंदन। साहिबिंदन बहुत कामों के लिए इस्तेमाल होती है। आप कभी वेबसाइट को खोल के देखिएगा एक बार, पूरी तसल्ली से उसको रीड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसका भी जवाब। इसके अलावा 2-4 और वेबसाइटें हैं, मैं वो भी आपको जो है ना वीडियो में लिख दूंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहे बहरहाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा,
اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.